Today you are going to learn the 27th part of our English lesson series. අද ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්නේ අපේ පාඩම් මාලාවේ 27 වෙනි කොටසයි. Look at the page on top of the page. Today is your opportunity to build the tomorrow you want. That is the saying. That is the attitude. අද තමයිලු your opportunity. Opportunity කියන්නේ අවස්ථාවට. Today, other is your opportunity. අද තමයි ඔබේ opportunity එක අවස්ථාව to build. Build කරනවා කියන්නේ ගොඩ නගනවා. You can build a house. ඔබට ගෙයක් ගොඩ නගන්න පුළුවන්. You can build a building. ඔබට පුළුවන් බිල්ඩිමක් ගොඩ නැගිල්ලක් ගොඩ නගන්න. එහෙනම් මෙතන build කියන්නේ ගොඩ නගනවා. ගොඩ නැගිල්ලක් නෙමෙයි. The tomorrow you want. ඔබට අවශ්‍ය කරන හෙට ගොඩනැගීම සඳහා තිබෙන අවස්ථාව තමයි අද. That means you have a future, so you have to be an ambitious person. You need to have good targets. Really not a target, but that must be a goal to achieve. You have so many goals. I want to do a good job. I want to make money. I want to build a house. I want to treat my parents. I want to take care of my parents. Such kinds of purposes, ambitions, or targets, goals you have. So if you want to fulfill all of them, today is the opportunity. If you work hard, if you learn something well, that means you will get benefits tomorrow. That means you will have a good future. ඒකයි ඔබේ අදිෂ්ඨානය. හෙට දවස වෙනුවෙන් අනාගතය වෙනුවෙන් ඔබ මේ වැඩ කරන්නේ ඉගෙන ගන්න හැමදේම කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අදිෂ්ඨානය ඔබේ හිතේ තියාගෙනම අපි පාඩම වෙත අවධානය යොමු කරමු. You can remember we did simple present tense. We started it. And I just explained how we can make sentences by using simple present tense. And you know the difference. When we use I, we, you, they, you know they are plural forms. Plural forms. And when it comes to he, she, it, someone, then you know they are singular forms. I, we, you, they කියනකොට බහුවචනත්, he, she, it සහ නම් එනකොට ඒවා ඒකවචනත් කියලා ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්තා. So the verbs, we started dealing with verbs. අපි verbs එක්කත් deal කරන්න පටන් ගත්තා. ඒ කිව්වේ ක්‍රියාපද එක්ක. එතෙන්දී බහුවචනයක් එක්ක ක්‍රියාපද එනකොට අපි ඒකේ pure form එකම තියෙනවා. We put the pure form with plural forms. Or if the subject is plural, then the verb must be plural. I go. That is the best example. ඒක තමයි හොඳම උදාහරණය. I go කිව්වහම I කියන එකත් එතන අපි බහුවචනයක් හැටියට සලකනවා. go කියන එක බහුවචනයෙන්ම අපි තියනවා. එතකොට I go මම යනවා. When it comes to he or she, then we can understand it's a singular form. It's a singular subject. Then you have to add S. But here with go you have to add ES. Go කියන කෙනකොට ES එක එකතු කරලා තමයි ඒක වචනේ හදන්නේ. ඒ නිසා ඔබ ඒකට කියනවා he goes කියලා. අන්න ඒ ඩිෆරන්ස් එකත් එක තමයි අපි ඒ පාඩම පටන් ගත්තේ. I go, he goes. I eat, he eats. Okay. So today I am going to teach you the question form. Question form එක තමයි අද මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විශේෂයෙන්ම. බලන්නකෝ පිටුව දිහා. I have categorized the parts. I, we, you, they, it's one part, and he, she, it, someone, that's another part. Parts දෙකක් තියෙනවා. I, we, you, they කියලා එක part එකකුත්, he, she, it, someone කියලා කියන්නේ එතන ඕනම නමක්. එතකොට ඔබේ නම එතනට දාගත්තාම ඒ කැටගරි එකට තමයි ඔබේ නමත් අයිති වෙන්නේ. ඒක ඉස්සරහින් මම do දාලා තියෙනවා, does කියන එක දාලා තියෙනවා. ඇයි එහෙම දාලා තියෙන්නේ? මුලින්ම මම මෙන්න මෙහෙම පොඩි විස්තරයක් කළොත්. ඉස්සර ඉංග්‍රීසි වල සාමාන්‍යයෙන් ඔය do කියන එකත් එක්ක තමයි ක්‍රියාපදේ දැම්මේ. පරණ ඉංග්‍රීසි පොතක් අරගෙන if you investigate an old book, you will see that they have used do with the verb. ඔය verb එකත් එක්ක do කියන එක පාවිච්චි කරනවා පරණ පොත්වල දැකලා ඇති.
I do eat. මම කනවා. I do go. මම යනවා. එහෙම තමයි කිව්වේ. පස්සේ කාලේ ඔය do එක අයින් වෙලා ගියා. With the passage of time කියන්න පුළුවන් අපිට. With the passage of time කාලයත් එක්ක the do was removed or it was not in use. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. do කියන එක පස්සේ කාලේ වෙනකොට ඒක අයින් කළා. අයින් කරලා I go කියලා කෙලින්ම කිව්වා මම යනවා. එතකොට I කියන එකට do ඇවිල්ලා නම් go කියලා ආවේ I do go නම් he කියන එකත් එක්ක එනකොට අර ඒක වචනයක් කරන්න එපා do කියන එක. ඒක වචනයක් කරන්න does කියලා දාලා තමයි go දැම්මේ. එතකොට he does go කියලා තමයි කිව්වේ. පස්සේ ඒ does එක අයින් කරානේ. අයින් කළාම ඒ s එක ඒ අයින් වෙච්ච s එක එකතු වුණා ක්‍රියාපදයටම. ඒ නිසා තමයි ඒක he goes බවට පත් උනේ. මං කියන එක ඇත්තට පැහැදිලිද කියලා මම දන්නේ නැහැ. නමුත් මෙන්න මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඉස්සර ඉංග්‍රීසි වල මම කනවා කියන්නේ I do eat. පස්සේ ඒකේ do එක අයින් කළා I eat කියලා කිව්වා. එතකොට I do eat නම් he එකත් එක එනකොට අර do එකට s එකතු වෙන්න ඕන. එතකොට ඉස්සර කිව්වේ he does eat කියලා. එතකොට eat එකකට s ආවේ නැහැ ඉස්සර. කෙලිම does එකේ s තියෙන නිසා he does eat එහෙමයි ආවේ. පස්සේ අර does එක අයින් කළා. In the same way they removed do, the same thing happened like does also was removed. does කියන එකත් ඒ විදිහටම අයින් වුණා. අයින් වෙනකොට ඒ s එක එකතු කළා ක්‍රියාපදයට. එතකොට he does eat. ඔහු කනවා. ඉස්සර කොහොමද කියන්නේ ඔහු මස් කනවා කියලා? he does eat meat. පස්සේ ඒ does එක අයින් වුණා. ඒ නිසා හැම ක්‍රියාපදයක් අගටම he එකත් එක්ක આવොත් he eats වෙනවා. he comes. අන්න එහෙම පොඩි දෙයක් තිබුණා. ඒක ඇත්තට වැදගත් දෙයක් නෙමෙයි මෙතන. ඒක අදාළම නැහැ. හැබැයි මෙතනට මම මේ ගත්තේ why I used that here or why I explained that here because I want to make you aware of the form, question form, how to make the question form because we use basically do and does to form pattern, this pattern. Which pattern? The question form pattern. මේ question form එක හදනකොට do එකත් does එකත් පාවිච්චි වෙනවා. ඒකයි මම ඒක කිව්වේ. ඔන්න බලන්න ඉස්සර ඉංග්‍රීසි වල කොහොමද මම යනවා කියලා කිව්වේ? I do go කියලානේ. එතකොට මැද තිබුණ do එකක්. ඔය ලියලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකේ ප්‍රශ්නාර්ථය හදනකොට මොකද කළේ? ඔය මැද තියෙන do එක ගත්ත මුලට. do කියන එක මුලට ගත්තා. එතකොට ඒක එනවා do I go? මම යනවද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය හැදුවා. දැන් I do go කිව්වේ ඉස්සර මම යනවා කියන එකනේ. එතකොට do I go කිව්වහම මම යනවද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය හැදුනා. ඊළඟට අනිත් පැත්ත එකත් බලන්න he does go කියලා තමයි ඉස්සර කිව්වේ. එතකොට ඒකේ තේරුම ඔහු යනවා කියන එක. ඊට පස්සේ මේක ඔහු යනවද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය හදන්න ඕන වුණා. ඒ නිසා what they did they got does front of the sentence. ඒගොල්ලෝ does කියන එක වාක්‍ය මුලට ගත්තා. does he go? ඔහු යනවද? ඉතින් අර do does කියන ඒවා මුල් වාක්‍යයෙන් අයින් වුණාට ප්‍රශ්නාර්ථ වාක්‍යයේදී do does දෙක පාවිච්චි කරනවා. ඒක තමයි මතක තියාගන්න ඕන දැන්. පැහැදිලිද? පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. මම හිතන්නේ පැහැදිලි ඇති. I assume that this is clear. මම හිතනවා නැත්නම් මම උපකල්පනය කරනවා. මම උපකල්පනය කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? I assume. A-S-S-U-M-E. I assume that this lesson is clear to you. මේ පාඩම ඔබට clear කියලා මම assume කරනවා උපකල්පනය කරනවා. හරි. ප්‍රශ්නාර්ථ වාක්‍ය ටිකක් බලන්න. යට තියෙනවා. Do you eat meat? ඔබ මස් කනවද? දැන් මේක ඉස්සර ඉංග්‍රීසි වලින් තිබ්බනම් you do eat meat කියලා එන්නේ. එතකොට අර මැද තිබ්බ do එක ගන්නවා මුලට. Do you eat meat? එයා මස් කනවද? ඊළඟට does he learn well? Does he learn well? ඔහු හොඳට ඉගෙන ගන්නවද? Does he learn කියන්නේ ඔහු ඉගෙන ගන්නවද? Well කියන්නේ හොඳට. එහෙනම් ඔහු හොඳින් ඉගෙන ගන්නවද?
ඊට අමතරව මම අර රතු පාට පෑනෙන් කෙලවර පොඩි දෙයක් දක්වලා තියෙනවා. If you want to emphasize something, then you can put who in front of a verb. Can you understand that? So you want to emphasize something. Emphasize කරනවා කියන්නේ අවධාරණය කරනවා. දැන් මෙහෙම හිතන්නකො කාට හරි කියනවා මේක මතක තියාගන්න කියලා. එතකොට ඔබ කියනවා remember. remember. ටිකක් අවධාරණයෙන් කියනවා මේ මතක තියාගන්න. Do remember this. කාට හරි කියනවා මේක පොඩ්ඩක් share කරන්න. Do share this. share කරනවා කියන්නේ ඉතින් Facebook එකේ නම් බෙදා හරිනවා. නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් share කරගන්න. You can share food with others. ඔබට පුළුවන් කෑම අනිත් අයත් එක්ක බෙදා ගන්න. share කරගන්න පුළුවන්. Do comment on this. මේකට comment එකක් දාන්න. Do comment on this. එහෙම කියන්න පුළුවන්. ඒ විදියට do කියන එක දාලා දෙයක් අවධාරණය කරන්න පුළුවන් කියන එක අමතර කාරණයක් හැටියට as an additional fact do remember that. අන්න එහෙම කියමුකෝ do remember that as an additional fact. හරි. දැන් අපි මේ වාක්‍යය හදන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථ වාක්‍ය. ඔයා මස් කනවා කියන්නේ you eat meat. ඔයා මස් කනවද කියනකොට අර do එක ගත්තා මුලට do you eat meat. ඊට පස්සේ අපිට ඕන ඊළඟ වාක්‍යය. මොකද්ද මේ ඊළඟ වාක්‍යය කියලා බලන්න. Do teachers come to school every day. එතන teachers කියන එක බහුවචනයි. ඒ නිසා වාක්‍ය මුලට එන්නේ do. Do teachers come to school? ගුරුවරු පාසලට එනවද every day හැමදාම. every day කියන්නේ හැමදාම. මම කිව්වා present tense එකෙන් අපි හදන්නේ මේ general ideas. We make sentences to say general ideas. Something that you do every day or something that happens every day. I explained this yesterday, I think. මම ඊයේ මේක විස්තර කළා. අපි කරන සාමාන්‍ය දේවල් තමයි මේකේ හදන්නේ. අපි එතකොට do teachers come to school every day කියන්නේ ගුරුවරු හැමදාම පාසලට එනවද කියන එකයි. Does your father drive? Does your father drive? ඔයාගේ තාත්තා සාමාන්‍යයෙන් පදවනවද වාහන පදවනවද? drive කරනවද? ඊළඟ වාක්‍ය බලන්න. Do your friends play football? එතන දාලා තියෙන do එක. අතන දාලා තියෙන does එක. මොකද්ද මේකේ වෙනස? බලන්නකො your father කියනකොට ඒක වචනයි. your father කියනකොට එක්කෙනයිනේ. එතකොට does your father drive? ඔබේ තාත්තා drive කරනවද? හැබැයි your friends කියනකොට බහුවචනයි. ඒ නිසා එතෙන්ට දානවා do. Do your friends play football? ඔබේ යහළුවෝ ෆුට්බෝල් සෙල්ලම් කරනවද? මං හිතනවා ඒ වෙනස තේරුම් ගන්න your කියන එකට නෙවෙයි අපි do හරි does හරි පාවිච්චි කරන්නේ. We use do or does with the subject, with the main subject, not with personal pronouns. අපි personal pronouns එක නෙවෙයි ඒවා පාවිච්චි කරන්නේ ප්‍රධාන subject එකත් එක්ක. එතකොට ඔබේ තාත්තා කියනකොට ඒක වචනයි. ඔබේ යාළුවෝ කියනකොට බහු වචනයි. Do you like me? ඊළඟ වාක්‍ය බලන්නකො. Do you like me? ඔබ මට කැමතිද? සාමාන්‍යයෙන් do you like me? ඔබ මට කැමතිද කියලා අහන්න පුළුවන් කෙනෙකුට එහෙම. ඊළඟට ඒක he කියලා එනකොට does he like? Does he like my book? ඔහු මගේ පොතට කැමතිද? Does he like my book? පැහැදිලිද සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද හදන්නේ කියලා? ඔන්න බලන්න වාක්‍යයක් ඊළඟට හිතන්නේ මෙහෙම. ඔයා කියනවා you wake up at 5. ඔබ උදේ 5ට අවදි වෙනවා. ඒකේ ප්‍රශ්නාර්ථය කොහොමද හදන්නේ? මොකද මුලට දාන්නේ? Do. Do you wake up? Do you wake up at 5? ඔයා 5ට අවදි වෙනවද? පැහැදිලිද? Do you sleep at 10? ඔබ 10ට නිදා ගන්නවද? 10ට නිදා ගන්නව නම් you sleep. සාමාන්‍යයෙන් ඔයා 10ට නිදා ගන්නව නම් you sleep at 10. But if you want to make the question form of that sentence, then you have to use do. Do you sleep at 10? අන්න එහෙම තමයි ඒ වාක්‍ය හදන්නේ. හරි. ඊළඟට මේ combination of two verbs කියලා මම දාලා තිනවා. මේ ක්‍රියාපද දෙකක් සම්බන්ධ කිරීම, combine කිරීම කියන දෙයක් ගැන මේ කියන්නේ. මෙහෙමයි. පළවෙනි වාක්‍ය බලන්න මොකක්ද එතන තියෙන්නේ කියලා. I like to eat cake. I like කියන්නේ මම කැමති. To eat කියන්නේ කන්නට cake. මම කේක් කන්න කැමති.
බලන්නකො මෙතන ක්‍රියාපද දෙකක් සම්බන්ධ වෙනවනේ. පළවෙනි ක්‍රියාපදේ තමයි like කියලා කියන්නේ. කියන්නේ මම කැමතියි කියන එක. දෙවෙනි ක්‍රියාපදේ තමයි eat කියලා කියන්නේ. එතකොට දෙවෙනි ක්‍රියාපදයට මුලින් අපි දාලා තියෙන්නේ මොකක්ද? to කියන නිපාතේ. පැහැදිලි දෙය කියන කතාව. I like කියන්නේ පළවෙනි ක්‍රියාපදේ like. ඊට පස්සේ දෙවෙනි ක්‍රියාපදයේ eat. දෙවෙනි ක්‍රියාපදේ සම්බන්ධ වෙනකොට නිකම්ම දෙවෙනි ක්‍රියාපදේ දාන්න නැතුව ඒකට එකතු කරනවා to කියන එක. I like to eat. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ මම යන්න කැමතියි කියලා? I like to go. මම යන්නට කැමතියි. එහෙම තමයි හදන්නේ. මම පොතක් කියවන්න කැමතියි. I like to read a book. පැහැදිලිද? 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 පැහැදිලි. අමතක කරන්න එපා. Don't forget this. Do remember. Do remember. This is important. This is important because many people make mistakes when they use two verbs. They just miss the part 2. ඒගොල්ලෝ 2 කියන එක ගොඩක් වෙලාවට අමතක වෙනවා. ඒ නිසා මේක මතක තියාගන්න. ඊළඟ වාක්‍ය බලන්න. He comes කියන්නේ ඔහු සාමාන්‍යයෙන් he comes. ඔහු එනවා to meet me. මාව හමුවන්නට. meet කියන තැන MEET කියන්නේ හමු වෙනවා. M අකුරයි E අකුරයි A අකුරයි T අකුරයි આવොත් ඒක must. මෙතන EET. මොකද්ද මෙතන තේරුම? He comes ඔහු එනවා. S එකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකත් මතක තියාගන්න. He comes එක පාර්ට් එකක්වත් අමතක කරන්න එපා. දැන් හැම එකක්ම මේ පියවරෙන් පියවරනේ අපි යන්නේ. ඉතින් දැන් ලේසි ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න. එතකොට හැම එකක්ම මේක accurate. accurate කියන්නේ නිවැරදි, proper, correct නේද? He comes ඔහු එනවා to meet me මාව හමුවන්නට. එහෙම එකක්. ඊට පස්සේ they help to clean the garden. They help ඒගොල්ලෝ උදව් කරනවා. help කියන්නේ උදව් කරනවා. They help to clean the garden. garden එක පිරිසිදු කරන්න. to කියන එක දාලා තිනවා. clean කියන දෙවෙනි ක්‍රියාපදයේ මුලට. He goes to work. ඔහු යනවා වැඩ කරන්න. He goes ඔහු යනවා to work වැඩ කරන්නට. ඊළඟ වාක්‍යය. People do exercises. People මිනිස්සු do කියන්නේ එතන කරනවා කියන ක්‍රියාපදයේ people do මිනිස්සු කරනවා exercises අභ්‍යාස නැත්තම් ව්‍යායාම. මිනිස්සු ව්‍යායාම කරනවා. People do exercises. එතන ප්‍රශ්නාර්ථය හදන හැටි බලන්න. Do people do exercises? එතන do කියන එක ගන්න අර ප්‍රශ්නාර්ථය හදනකොට දාන do එක. ඊළඟට මැද දාන do එක ක්‍රියාපදයේ නැමැති do එක. නැත්තම් කරනවා කියන අර්ථයෙන් යෙදෙන do එක. Do people do exercises? මිනිස්සු exercises කරනවද? පැහැදිලි ඇති කියලා හිතන්න. ඊළඟ එක do they try to work with you? Do they try? ඒගොල්ලෝ try කරනවද? ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරනවද to work with you? ඔයත් එක්ක වැඩ කරන්න? ඊළඟට නමක් දානවා චාමර කියලා. එතකොට කොහොමත් ඒක වචනයි does. Does චාමර follow you on Facebook? Does චාමර follow you? චාමර ඔයාව follow කරනවද on Facebook? Facebook එකේ? ඔය YouTube නම් on YouTube, on television, on Facebook. එතනට එන්නෙම on කියන preposition එක ඒකත් මතක තියාගන්න. Do you watch television always? Do you watch ඔබ නරඹනවද television TV එක always නිතරම ඔබ නිතරම TV බලනවද? watch කිව්වහම you watch something. You can watch the පෙරහැර. ඔයාට පෙරහැර watch කරන්න පුළුවන් නරඹන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි ඔබ TV එක look කළොත් ඔයා කිව්වොත් එimhe I look television කියලා ඒ කියන්නේ TV එක දිහා නිකන් බලනවා. TV එකේ යන දේවල් බලන්නේ නැහැ. TV එක දිහා බලනවා. You can look at the television but you cannot watch it. look at කරන්න පුළුවන් බලන්න පුළුවන් ඒක දිහා. watch කියන්නේ ඒකේ තියෙන දේ බලනෝනේ. You can watch the පෙරහැර or you can look at the පෙරහැර. පොඩි අර්ථයක් තියෙනවනේ ඒකේ. පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න ඒක. මෙතන ඊළඟ වාක්‍යය does she look at you? ඇය ඔබ දෙස බලනවද? Does she look at you? ඇය ඔබ දෙස බලනවද? ඊළඟට do you see something? ඔබට මොනවා හරි පේනවද? Do you see something? Do you see something? ඔයාලට මොනවා හරි පේනවද? see කියන්නේ පේනවා කියන එකනේ. පේනවා. look කියන්නේ බලනවා. watch කියන්නේ ඊට වඩා ටිකක් යන දෙයක් බලනවා. පොඩි අර්ථයක් බලන්න. You can see something. You can see the television. It means you can see the television means ඔයාලට TV එක පේනවා. Then you can look at television. TV එක දිහා ටිකක් බලන්න පුළුවන්. හැබැයි you can watch the television. That means you
watch a drama or a film on television. පැහැදිලි නේද ඒක? එතකොට ටීවී එකේ දෙයක් නරඹනවා watch, මොකක් හරි දිහා දෙයක් බලනවා look, පේනවා see. සරල අර්ථයක්. Do you see something? ඔයාලට මොන හරි පේනවද? Yes, I can see a lot of biscuits. මට ගොඩක් biscuits පේනවා. I can see many things around me. මගේ වටේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මට පේනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. I can see many people around me. මගේ වටේ ගොඩක් මිනිස්සු ඉන්නවා මට පේනවා. එහෙම කියන්න පුළුවන්. I can see a lot of vehicles here. ගොඩක් වාහන මෙතන තියෙනවා මට පේනවා. ඒ see එකෙන් එහෙම කියන්න පුළුවන්. මෙතන ප්‍රශ්නාර්ථේ do you see something? ඔබට මොනවා හරි පේනවද? Do you know Tamil? Do you know Tamil? ඔබ දෙමළ දන්නවද? Do you know? ඔබ දන්නවද? බලන්න දන්නවා කියන ක්‍රියාපදේ KNOW. මම දන්නවා කියන්නේ කොහොමද? I know. I know මම දන්නවා. Do you know? ඔයා දන්නවද? Do කියන එකෙන් ප්‍රශ්නාර්ථය හදාගන්නේ. Do you know? Does he understand your language? Does he understand? ඔහුට තේරෙනවද? Understand කියන්නේ තේරෙනවා කියන එකට. Does he understand? ඔහුට තේරෙනවද your language? ඔබේ භාෂාව. ඔබේ භාෂාව ඔහුට තේරෙනවද? Does he call you? ඔහු ඔබට කතා කරනවද? එයා ඔයාට කතා කරනවද? Does he call you? Meanwhile, I got a call. That's why this was interrupted. Okay, that's why that was interrupted. Okay, I'll quickly finish this lesson because I have so many things to do now. Okay, does he call you? ඔහු ඔබට නිතර කතා කරනවද? හරි එහෙම කියන්න පුළුවන්. Do students study well? ශිෂ්‍යයෝ හොඳට study කරනවද? ඉගෙන ගන්නවද? Do you use a smartphone? සාමාන්‍යයෙන් ඔයා smartphone එකක් පාවිච්චි කරනවද? Do you use a smartphone? ඔබ smartphone එකක් පාවිච්චි කරනවද? නැත්නම් do you use a mobile? එහෙම අහන්නත් පුළුවන්. He steals money. ඔහු සල්ලි හොරකම් කරනවා. Steal කියන්නේ හොරකම් කරනවා කියන එකටයි. He steals money. Does she kill animals? ඇය kill animals. සත්තු මරනවද? Kill කියන්නේ මරනවා කියන එකයි. ප්‍රශ්නාර්ථය හදලා තියෙන්නේ. He tells lies all the time. He tells lies. අන්න ඔහු බොරු කියනවා all the time. නිතරම he tells lies. බොරු කියනවා. tells කියන්නේ එතන ක්‍රියාපදේ. පැහැදිලි? හරි. lies කියන්නේ බොරු කියන එක. He tells lies. ඔහු බොරු කියනවා all the time. I like to offer flowers. මම කැමති මල් පූජා කරන්න. I like to offer flowers. මම මල් පූජා කරන්න කැමති. Do you like to cook? ඔබ උයන්න කැමතිද? Do you like to cook? ඔබ උයන්න කැමතිද? So this is the lesson and try to go with this and also practice well. Try to see the differences here. Learn them, write down them, practice. Practice is essential and keep practicing. That's my advice. Okay, then I'm going to wrap up the lesson. See you in the next audio or in the next lesson. එහෙනම් එතකක් හැමෝටම ජය සැප වේවා.